Good afternoon to students. Today our session database management system. In last session we were discussed three levels of architecture of database management system. Three levels are physical level, logical level, and conceptual level. Okay. Today our topic database users. So database users means in database environment there exist different types of users. Different types of users are called nav users, online users, application programmers, and database administrators. So these are main users existed in environment database environment. For example, we have taken example banking system or any bank. For example, we have taken example SBI bank. In SBI bank there exist different designations of people like sweeper, cleaner, attender, and clerk, assistant manager, manager. So each and every users it play the different role. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్లో మనం తీసుకుంటే బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ డిజిగ్నేషన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. స్వీపర్. సో స్వీపర్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ స్వీపర్ మీన్స్ క్లీనింగ్. ఓకే. అటెండర్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ. అటెండ్ మీన్స్ ఇట్ అటెండర్ transfer the move the files from one place to one user to another user. Attenders. Okay. Like that clerk, what is the duty of clerk means the clerk to enter some transactions on database. Okay. They insert deposit amount, transferring amount, withdraw amount. So these all transactions executed by the clerk. And manager, what is the responsible manager. The manager responsible to control all activities in the bank. Okay. Similarly, in database environment also some type of users existed. The users are called nav users, online users, application programmers, and database administrators. So these are the main users existed in database environment. First one, nav users. So nav users means the nav user, it is also called end users. End user. So end user means it is like it is a just they are no knowledge about the database system. They are no knowledge about the database system. They're only mucky to mucky enter the some data into the database server. Okay. For example, నావీ యూజర్స్ని మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నావీ యూజర్స్కి లేదా ఎండ్ యూజర్స్కి డేటాబేస్ సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం కానీ ఎట్లా డేటాబేస్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఊరికే టైప్ చేయడం మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నోట్స్ మనం ఎంటర్ చేయాలనుకున్నాం. ఎంటర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరికన్నా ఒక మన డిబిఎంఎస్ నోట్స్ని ఒక 9th క్లాస్ స్టూడెంట్కో లేదా 8th క్లాస్ స్టూడెంట్కో ఇచ్చినామనుకో, అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు మన నోట్స్లో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా కూడా 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఐడెంటిఫై చేస్తారని చేయడు. ఎందుకు? 9th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎంటర్ చేయి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వరలో టైప్ చేయని మనం ఇచ్చినప్పుడు మక్కి అక్కడ ఏ విధంగా ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అక్కడ అదే విధంగా టైప్ చేస్తాడు అంతే. కాబట్టి ఆ డిబిఎంఎస్ సబ్జెక్ట్ గురించి ఆ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఏమీ అవగాహన ఉండదు, ఎక్స్పీరియన్స్ అవేర్నెస్ ఉండదు. ఓకే. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మనము నావీ యూజర్స్ అంటాము. కాబట్టి నావీ యూజర్స్ని ఎండ్ యూజర్స్ అంటాము, లేదా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ అంటాము. సో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ దే హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్. దే ఆర్ ఎంటర్డ్ మక్కీ టు మక్కీ ఇన్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకే. కాబట్టి ఈ యూజర్స్ని మరి ఏమంటామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్. యూజర్స్ హూ నీడ్ నాట్ టు అవేర్ ఆఫ్ ద presence of the database system. So వీళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండదు. ఎనీ అదర్ సపోర్టింగ్ దేర్ యూజ్ కన్సిడర్డ్ నావీ యూజర్స్. ద యూజర్స్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ టెల్లర్ మిషన్ ఫాల్స్ ఆన్ దిస్ కేటగిరీ. సో ఆటోమేటిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టైప్ చేయడం కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి అలాంటి యూజర్స్ని నావీ యూజర్స్ అంటారు.
మరి ఆన్లైన్ యూజర్స్, ఆన్లైన్ యూజర్స్ అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ యూజర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్. స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్. సో స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్ అంటే ఏమి? they are knowing they are know some knowledge about the database environment, database system. What type of knowledge means? How to extract records, how to insert records, how to transfer the records, and how to delete the records. So these all things know the online users. So these all type of operations performed through some query statements. So that's why the online users is also called specialized users. Specialized users. So specialized users, they are knowing some knowledge about the database system, how to interact the data, how to insert the data, how to delete the data, how to update the data, how to modify the data. So these are all things well known ఆన్లైన్ యూజర్స్. ఓకే, కాబట్టి ఈ ఆన్లైన్ యూజర్స్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నావీ యూజర్స్ అంటే ఏదైనా బ్యాంక్లో ఒక క్లర్క్ కాకుండా ఎవరికన్నా వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టైప్ చేయమన్నాడు అనుకో, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాని నాలెడ్జ్ తెలుగుకుండా టైప్ చేయమంటే ఒక టైప్ చేయడం అంతే, నాలెడ్జ్ ఉండదు. మరి ఆన్లైన్ యూజర్స్, స్పెషలైజ్ యూజర్స్ అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్ ఉన్నాడు అనుకో, సో క్లర్క్ ఉన్నప్పుడు క్లర్క్ ఏం చేస్తాడంటే వచ్చిన కస్టమర్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ డిపాజిట్ చేయడం, విత్డ్రా చేయడం, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మీద సమ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ డేటాబేస్ ఎస్బీఐ సాఫ్ట్వేర్తో లేదా ఎస్బీఐ డేటాబేస్ సిస్టమ్తో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ కావాలో క్లర్క్కి ఆల్రెడీ సమ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇలాంటి యూజర్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఆన్లైన్ యూజర్స్ అంటాము, లేదా స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్ అని అంటాం. స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్ కాబట్టి ఆ ఎస్బీఐ డేటాబేస్తో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ కావాలో క్లర్క్కి ఐడియా ఉంటుంది, కాబట్టి వాళ్ళని ఆన్లైన్ యూజర్స్ అని అంటాం. మరి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామర్స్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ డిజైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్, డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. కాబట్టి దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూటిలైజ్డ్ బై నావీ యూజర్స్, ఆన్లైన్ యూజర్స్ ఫాల్స్ ఆన్ దిస్ కేటగిరీ. ఓకే, మరి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసే యూజర్స్ని. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఎస్బీఐ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఎవరు డెవలప్ చేసినారంటే ఏదో టీసీఎస్ లేదా ఇన్ఫోసిస్ లేదా విప్రో ఏదో కంపెనీ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి యూజర్స్ని, మరి అలాంటి కంపెనీలో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసే యూజర్స్ని మనం ఏమంటామంటే అప్లికేషన్ యూజర్స్ అని అంటాం. మరి నెక్స్ట్ వన్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ఏమి? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద super user in database environment. Why we are calling super user means the DBA responsible for all activities in database environment. Okay, that's why DBA is a super user. కాబట్టి database administrator ని super users అంటారు. మరి వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ DBA? DBA యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏమి? డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయడము, డేటాబేస్ని మోడిఫై చేయడము, ఓకే, డేటాబేస్కి స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడము, డేటాబేస్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని యాక్సెస్ చేయడము, ఓకే, తర్వాత డేటాబేస్ యొక్క లాజికల్ స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేయడం, ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ని ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడం, మోడిఫికేషన్ చేయడము, లేదా సమ్ యూజర్స్కి సమ్ ప్రివిలైజెస్, సమ్ రైట్స్ ఇవ్వడం, డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి సమ్ రైట్స్ని, సమ్ ప్రివిలైజెస్ని ఇవ్వడం, ఓకే, తర్వాత ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ స్పెసిఫై చేయడం. సో కొన్ని రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం లేదా డిక్లేర్ చేయడం, ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ఇమీడియట్ రికవరీ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. సో ఇన్ ఎనీ కేసెస్ ఏదైనా సమ్ డేటా లాస్ అయినప్పుడు ఆ డేటాని ఇమీడియట్గా రికవరీ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికంటే DBAకి. తర్వాత ఫిజికల్ డేటాబేస్కి ఫిజికల్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరంటే DBA. సో ఇప్పుడు కాబట్టి DBAని మనం ఏమంటామంటే సిమిలర్ టు బ్యాంక్ మేనేజర్. సో బ్యాంక్లో ఒక మేనేజర్ ఏ విధంగా అయితే బ్యాంక్లో ఉన్న ఆల్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తాడో,
ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తాడు? అక్కడున్న ఆల్ స్టాఫ్స్ని కంట్రోల్ చేసి, బ్యాంక్లో ఆల్ స్టాఫ్ని కంట్రోల్ చేసే పర్సన్ ఎవరు? మేనేజర్. ఎవరు? క్లర్క్స్ కానీ, లేదా అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ కానీ, క్యాషియర్స్ కానీ, అందరినీ కంట్రోల్ చేసే పర్సన్ ఎవరంటే మేనేజర్. కాబట్టి బ్యాంక్లో మేనేజర్ ఈజ్ ఎ సూపర్ యూజర్. మరి మేనేజర్ని ఇంకా ఏమంటే డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమంటామంటే DBA అని అంటాం, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. కాబట్టి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏమేం చేస్తుందంటే ఏమి డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, మోడిఫికేషన్ చేస్తుంది, ఫిజికల్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, సమ్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ని ఇస్తుంది, సమ్ ప్రివిలేజెస్, ఓకే, సమ్ రైట్స్ని ఇస్తుంది. ఎవరికి? ఎండ్ యూజర్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యాంక్కి వెళ్తాం, బ్యాంక్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎవరు కన్సల్ట్ అవుతాము? బ్యాంక్ మేనేజర్ని కన్సల్ట్ అవుతాం. ఓకే, దాని ప్రకారం మనకి అంత ప్రొసీజర్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎస్ అంటేనే మనకి అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా మరి DBA అనే పర్సన్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఈజ్ సిమిలర్ టు మేనేజర్ ఇన్ ద బ్యాంక్. ఓకే, మరి అయితే నెక్స్ట్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్. వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్? డేటాబేస్లో మరి డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి? లాంగ్వేజెస్ ఏమున్నాయంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, DDL అనే లాంగ్వేజ్ ఉంది. తర్వాత DML, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. అండ్ అనదర్ వన్ DCL, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఇంకొకటి ఫోర్త్ వన్ ఇంకొకటి ఉంది, TCL అనేది ఉంది. TCL, ఓకే, ఇక్కడ లేదు అది. TCL అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. కాబట్టి మరి ఫస్ట్ వన్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, DDL ఫుల్ ఫామ్ ఏమంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ మరి ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ త్రూ ద DDL లాంగ్వేజ్? DDL మరి ఏమేమి ఆపరేషన్స్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో DDL ద్వారా? అంటే మరి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం సమ్ ఆపరేషన్స్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ అంటే క్రియేట్ డేటాబేస్, ఓకే, ఆల్టర్ డేటాబేస్, డ్రాప్ డేటాబేస్, ట్రంకేట్ డేటాబేస్. కాబట్టి DDL అనే ఈ లాంగ్వేజ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 4 కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 కమాండ్స్ ఏమంటే క్రియేట్ కమాండ్, ఆల్టర్ కమాండ్, డ్రాప్ కమాండ్, ట్రంకేట్ కమాండ్. క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. Create command. By using create command, we can create the database, we can create the relation in database environment using create command. Okay. Alter. By using alter command, we can decrease or we can increase structure of the database table. Okay. For example, if you want to add some more column, if you want to remove some column from the table, at the time we can use the alter command. So using alter, we can increase or decrease database tables. Okay, or we can update some record also using alter command. Next one, create, alter, drop. By using drop command, we can delete the command from the database server. Delete. Drop means delete. Entire table with records also deleted by using drop command. Drop. Truncate. By using truncate command, we can delete the records only. For example, drop అన్నప్పుడు టేబుల్తో ఉన్న రికార్డ్స్ డిలీట్ అవుతాయి. ట్రంకేట్ అన్నప్పుడు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుంది, టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతాయి. ట్రంకేట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఎంటీగా ఉంటుంది, అలానే ఉంటుంది, టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రం డిలీట్ అవుతాయి. కానీ డ్రాప్ అన్నప్పుడు టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్, ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ రెండూ డిలీట్ అవుతాయి డ్రాప్ అన్నప్పుడు. ట్రంకేట్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రంకేట్ అండ్ డ్రాప్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ DDL కమాండ్స్. కాబట్టి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 4 కమాండ్స్: క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. ఓకే, మరి DDL ఈజ్ యూజ్ టు డిఫైన్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో. మరి నెక్స్ట్ వన్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ DML.
మరి డిఎంఎల్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి కమాండ్స్ ఉంటాయంటే ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ కమాండ్, ఇన్సర్ట్ కమాండ్, delete command, update command. By using insert command, we can insert the new records in the table. టేబుల్లోకి మనము న్యూ రికార్డ్స్ని మనం ఎంటర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏమంటే ఇన్సర్ట్ కమాండ్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ వాల్యూస్ అని మనం ఆ విధంగా ఇస్తాం ఎస్క్యూఎల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ కమాండ్. తర్వాత నెక్స్ట్ delete command. So by using delete command, we can delete specified records from the table. For example, మనము టేబుల్ ఒక ఈఎంపీ టేబుల్ ఉంది. ఈఎంపీ టేబుల్లో ఎవరైతే ఎంప్లాయీ లొకేషన్ అనంతపురం ఉన్నారో, ఎవరైతే ఎంప్లాయీ లొకేషన్ గుంటకల్, లేదా ఎవరైతే ఎంప్లాయీ లొకేషన్ సో ఏదైనా ఒక బెంగళూరు ఉన్నారో ఆ ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్ని మాత్రమే ఫ్రమ్ ఈఎంపీ టేబుల్ నుంచి మనం రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాం. సో అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏమంటే డిలీట్ కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా డిలీట్ చేస్తాము? డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు అనంతపూర్, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు గుంటకల్. సో ఆ విధంగా మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఆ లొకేషన్ ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతాయి. లేదా ఫ్రమ్ ఈఎంపీ టేబుల్లో ఏదైనా ఒక డిజిగ్నేషన్ బేస్ చేసుకొని ఆ ఈఎంపీ టేబుల్లో క్లర్క్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వాళ్ళు రికార్డ్స్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం, ఓన్లీ డిజిగ్నేషన్ క్లర్క్. అప్పుడు ఏమి డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంపీ వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అంటాం. సో ఆ విధంగా మనము సమ్ కండిషన్, సమ్ కన్స్ట్రెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు డిలీట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. అన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ చేయం, మనం కండిషన్ చెప్తాం, ఆ కండిషన్ ప్రకారం డిలీట్ అవుతాయి రికార్డ్స్. ఓకే, అప్డేట్ కమాండ్. అప్డేట్ కమాండ్ మనం ఏదైనా ఆల్రెడీ ఒక ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఉంటుంది, ప్రీవియస్ రో ఉంటుంది, ఆ రోని మనము అప్డేట్ చేయడం, మోడిఫై చేయడం. సో మోడిఫై చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏమంటే అప్డేట్ కమాండ్. కాబట్టి బై యూజింగ్ అప్డేట్ కమాండ్ వీ కెన్ రీప్లేస్ ద న్యూ రికార్డ్, న్యూ వాల్యూ. ఆల్రెడీ ఓల్డ్ వాల్యూ ప్లేస్లో న్యూ వాల్యూని మనం రీప్లేస్ చేయడానికి అప్డేట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ మరి ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ అనే 3 కమాండ్స్ బిలాంగ్స్ టు డిఎంఎల్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. డిడిఎల్ కమాండ్స్లో క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. డిఎంఎల్ కమాండ్స్ వచ్చి ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిసిఎల్ కమాండ్. డిసిఎల్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ మరి ఏమేమి ఉంటాయంటే డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో గ్రాంట్, రీవోక్. గ్రాంట్ మీన్స్ గివ్ సమ్ పర్మిషన్స్ టు ద యూజర్. రీవోక్ మీన్స్ క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్. రీవోక్, REVOKE, రీవోక్. ఓకే, మరి డిసిఎల్ కమాండ్స్ వచ్చి గ్రాంట్, రీవోక్. ఓకే, మరి ఏమి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏదైనా కొత్త యూజర్కి సమ్ రైట్స్ అంటే ఏమి, డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కొన్ని రైట్స్ ఉండాలి యూజర్స్కి. ఆ రైట్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్తారు. మరి ఏ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఇస్తాడంటే డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా. డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో ఏ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తామంటే గ్రాంట్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం, గ్రాంట్ కమాండ్. మరి ఎవరికైనా సమ్ యూజర్కి సమ్ రైట్స్ని లేదా ప్రివిలైజెస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, అలాంటప్పుడు యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏమంటే రీవోక్ మీన్స్ క్యాన్సిల్ ద ప్రివిలైజెస్, క్యాన్సిల్ ద పర్మిషన్, క్యాన్సిల్ ద రైట్స్. గ్రాంట్, రీవోక్. కాబట్టి గ్రాంట్, రీవోక్, దిస్ 2 కమాండ్స్ బిలాంగ్స్ టు డిసిఎల్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 4th వన్ టీసీఎల్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ టీసీఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ నోట్స్లో లేదు. టీసీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేయడం. హౌ టు కంట్రోల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మరి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ సమ్ కమాండ్స్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. కమాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కమిట్, సేవ్ పాయింట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్. కమిట్ కమాండ్. కమిట్ మీన్స్ సేవ్. సేవ్ పాయింట్ మీన్స్ ఏదైనా ఓల్డ్ టేబుల్లోకి మనం న్యూ రికార్డ్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు న్యూ రికార్డ్స్తో నుంచి సేవ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం సేవ్ పాయింట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం.
రోల్ బ్యాక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు అండు. ఎంఎస్ వర్డ్లో మనం ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు డిలీట్ చేస్తాం. డిలీట్ చేసినప్పుడు పైన ఒక బటన్ అండు అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అండు అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ప్రీవియస్ లాస్ అయిన డేటా మరి మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ రోల్ బ్యాక్. సేమ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా మనం ఏదైనా లాస్ అయిన డేటాని తిరిగి మనం అక్వైర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏమంటే రోల్ బ్యాక్. కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్లో 3 కమాండ్స్ ఏమంటే కమిట్, సేవ్ పాయింట్, రోల్ బ్యాక్. Okay, these are main types of languages in database environment. Languages ఉన్నాయి? DDL, data definition language. In database definition language commands are called create, alter, drop, truncate, and data manipulation language commands are called insert, delete, update, and data control language commands are called grant, revoke, and transaction control languages are called commit, save point, and rollback. Okay, this is the database language concept. Okay, next session we will discuss elements of database management system. Okay, thank you.